भी क्या भी नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ दर्शन कर जरूर पहुंचागा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले दिनी मैनू कहा कि सानू समझ नहीं आ रही कि जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 1920 तो लैके 25 साल का 25 तक जिहड़ा समा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ चित्रा राही सामने लियाना चाਹੁੰਦੇ हैं कि लेकिन क्लीयर नहीं हो रहा। पहला मैं बड़े चक्कर च पै गया भी की करा। फिर मैं सोचा भी नहीं, साडी सिक्खा की नुमाइंदा जथेबंदी है, जे इन्होंने नहीं किया वो बच्चे रुड़ के रह लूगा। मेरा फर्ज बनता है कि जिन्ना कि मैं कर सकता मैं करा। उत्थे चित्रकला वर्कशाप लवाई जिहदे असी 5 साल का ये पीरियड चित्रा राही पेश किया, जिहड़ा तुसीं टीवी से लगातार देख रहे हो। वैसे मैं उसकी बड़ी बढ़िया फोटोग्राफी कराई है तो वो वास्ते सोचा है कि एल्बम भी तैयार करिए। जो अकाली दल का मौके बड़ा इकट्ठ होना है वो भी उन्होंने लोगों सामने प्रदर्शित करिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनने तो पहला सानू समझना पऊगा कि बनी क्यों। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जो हालात पैदा हो गए थे गुरुद्वारा साहिबान के हरमंदर साहब के परिक्रमा के मूर्तियां रखिया जाए, हरमंदर ननकाना साहब के स्थान से कराया गया। मैं एक गल सारा कुछ दसन तो पहले दस दिया कि ये सारे मूवमेंट के भावें मैं किताबां पढ़िया या पुराना खरड़े भी पढ़े है, लेकिन जिन्हें शहीद होए ना उन्होंने मैक्सीमम परिवारों मेरा राबता है। वो भावें करम सिंह प्रताप सिंह का परिवार है, भावें वो हजारा सिंह राह सिंह का परिवार है, भावें हुकम सिंह दसालकोट का परिवार है, भावें उन्होंने करतार सिंह झब्बर है, भावें तेजा सिंह भुच्चर है, भावें तेजा सिंह कूड़खाना है। अज मैनू ये पता है कि वो कितने बैठे हैं, लेकिन दुख की गल यह है कि असी बड़ा बड़ा राज किया। मैं बड़ा उस रौला भी पाया, किसी ने उन्होंने पूछा नहीं, वो बड़ा साइलेंट जीवन बतीत कर रहे हैं। उस वे दुख होता है हूँ 100 साल साडा मनाया जा रहा हो, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वो परिवार बैठे कितने है, उन्होंने कंडीशन की है, जिन्हों की बदौलत श्रोमणी कमेटी होंद में आई। श्रोमणी कमेटी की बदौलत जो अज गुरखड़े उड़ाए जा रहे हैं, श्रोमणी कमेटी की बदौलत जो अज नामने कट्टे जा रहे हैं, उन्होंने लोगों बारे अज किसी को कोई जानकारी नहीं है। बड़े दुख की गल असी भी उन्हें कसूरवार है, जिन्हें अज उत्थे कागज कसूरवार हैं, असी भी कसूरवार हैं क्योंकि असी भी उन्होंने पूछा नहीं है। साडियां यूनिवर्सिटियां सैमीनार हो जाती है, बड़े बड़े सैमीनार हो जाते हैं, असी कदे उन्होंने पूछने की कोशिश नहीं की, उन्होंने परिवारों तक जाने की कोशिश नहीं की। मैं तो इतों तक भी बड़ा दावे नाल कह सकता, मैंने उस तक पता कि रक्षा किहड़ा चला रहा है ते लेबर किहड़ा कर रहा है, इतों तक पता है। ये तुहाडे वास्ते क्योंकि किसी ने पूछा वो असली लोग जोड़े है जिन्होंने कुर्बानियां की उन्होंने घर के लिए रोटी हैरान हो गए आदि गल बेटी करते रहे, क्योंकि मैंने पता है किसी ने उन्होंने रास्ता नहीं किया, कोई उन्होंने को गया नहीं। अज असी श्रोमणी कमेटी का 100 साल मना रहे हैं, बहुत बड़े पद्धर से दरबार साहब प्रोग्राम किए जा रहे हैं, असं भी सैमीनार कर रहे। गुरुदेव ने गल्लां सारे स्पष्ट करनियां, मैं तुहानूं ये गल्लां दस रहा क्योंकि इन्होंने तुहानूं दिशा निर्देश दे रहा है भी आने वाले समय के कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਢਾਂਕਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 10, 11, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ। 11-12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਦਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੁੱਚਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੂੜਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉੱਠੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੋ। 25 ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 16 ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। 16 ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਿਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੁੱਚਰ ਵੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 9 ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ
बड़े सच्चे हैं। देखो उन्होंने क्या नहीं, मैं 5 प्यारे बुरे नहीं बना। 16 नवंबर को कमेटी बन जाती है। करतार सिंह झब्बर ने पंजा साहब जाना है, सिंह तैयार हैं, किराया लगता 90 रुपए, उन्होंने को 90 रुपए किराया है, जान वास्ते 90 रुपए किराया है नहीं। तेजा सिंह कुच्चर के पिता जी भाई मैया सिंह कुचरी तो आते हैं, अपने बच्चे को किराए च लैके कहते हैं बेटा मैं बड़ा खुश है कि पंथ ने तेन सेवा बख्शी है, आला 100 रुपया अज तो बाद हर महीने मैं तुम 100 रुपया दिया करूँगा। उन्होंने कुच्चर साहब ने की किया, झब्बर साहब बुलाया, झब्बर साहब तुम किराया चाहिए सर 90 रुपए, आ लो 100 रुपया तुसी किराया से पंजा साहब जाओ। झब्बर साहब ने 100 रुपया लिया, जेब च पाया, 10 रुपये का नोट कढ़िया ते कुच्चर साहब ने कहते मैनू सानू 90 रुपये चाहिए, 91 रुपये नहीं चाहिए भी सानू 90 रुपये चाहिए, आलो अपने 10 रुपये। ये सी पंथ का। अज तो यार बड़े हैरानी की गल है, करोड़ों की गल भी छड्ड दिओ, अरबा खरबा रुपये खा के नहीं दस रहे, अरबा खरबा खा के नहीं दस रहे। करैक्टर से आओ करैक्टर की थी 90 चाहिए, 91 नहीं चाहिए। उस समय उन्होंने 10 रुपये वापस करते। करतार सिंह झब्बर जिन्होंने आप कहने जी कनफर्ड इंसान है, पंजा साहब जाते हैं। लेकिन दूजे पासे की होंगे जो इस गल का महात्मा गांधी को पता लगता है, महात्मा गांधी सरदूर सिंह कमिश्नर सुनया भेजता है भी तुम भाई महंता इस तरह गुरुद्वारे आए तो ना छो भी देश आजाद होने वाला है, तो तुम कुच्चर साहब से झब्बर साहब को रोको। उन्होंने लाहौर के सरदूर सिंह कमिश्नर के घरे मीटिंग होती है, जिसे अमर सिंह ਝਬਾਲ भी आते हैं, बाकी नेता भी आते हैं। चिट्ठी तैयार की जाती है, अमर सिंह ਝਬਾਲ को चिट्ठी दे के पंजा साहब भेजा जाता है भी करतार सिंह झब्बर को जाके चिट्ठी दो। वो लिखा हुआ है कि देश आजाद होने वाला है, तुम गुरुद्वारा इस तरह कब्जे ना करो, तो बड़ा जरा गुरुद्वारा है वो देश है। झब्बर साहब उस वे कहते नहीं, महात्मा गांधी जी को पता नहीं देश आजाद होगा, हजे 25 साल होर लगेंगे, देश आजाद नहीं होता। अभी दूजी गल है कि अंग्रेज गुरुद्वारा धार्मिक स्थानों साडा कोई क्लैश नहीं है। जिस दिन देश आजाद हो गया उस दिन हिंदू ने सानू गुरुद्वारे के नेड़े न करना। यह है विजन करतार सिंह झब्बर का। जी गल अज तो 100 साल पहले की करतार सिंह झब्बर ने अज तुहाडे सामने वापर रही है। अज तुहाडे गुरुद्वारे ढाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे ने सभा खुलियां जा रही हैं। ये झब्बर साहब ने अज तो 100 साल पहले 25 साल पहले कहता सी भी देश आजाद हो चाहे 25 साल पे है, ये सी चीज है। लेकिन असी उन्होंने कदे अनपढ़ कहने हैं, कदे कुछ कहने हैं। मैनू कई बार परिवार जो मेरा संपर्क होता है, मेरा मन बहुत भार आता है, क्योंकि वो परिवार का जो मैं सारा सिस्टम देखता, परिवार का घर का रहन सहन देखता, तो बड़ा मन दुखी होता मेरा। कई परिवार लभते नहीं, लभते लभते मतलब कई महीने भी लग जाते हैं, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मैं उन्होंने परिवार लभ के छड़ा। जो अकाल तख्त साहब से जो 14 दिसंबर 1920 अकाली दल बन जाता है, अकाली दल की 25 जनवरी 1921 मीटिंग हो रही है। तरन तारण तो एक बीबी अकाल तख्त साहब आके 25 जनवरी 1921 को अपील करती है, तुसी लोगों दी धियां घर बचाइया, तुसी लोगों की इज्जत बचाई। अज तरन तारण गुरुद्वारा साहब ਜਿਹੜੀਆਂ बेटियां बीबियां बच्चियां हो गई उत्थे महंत उन्होंने बागा फड़ रहे हैं, उन्होंने बेपत कर रहे हैं, तो मेरे बेटे ने गल के नाल पत्थर बन के तरन तारण सरोवर च डोब के मार दिता गया है। मैं बड़ा परेशान कि वो बीबी है कौन, कितों की बीबी है, कौन बीबी है, बैकग्राउंड की है, आके अपील करती। अखीर लभदा लभदा मैं पता लगे वो बीबी का नाम है तेज कौर।
भाई संत सिंह दी सिंघनी है, प्रेजेंट परिवार महाराष्ट्र विच है, परिवार महाराष्ट्र च बैठा, उन्होंने नाम मेरा रास्ता है, वो परिवार महाराष्ट्र से उन्हें जो आके अपील की तेजा सिंह पुच्छर भी हैं, करतार सिंह झब्बर भी हैं, लेकिन सिंह गिनती घट है। सोचा भी घट्टो घट 40-50 सिंह जरूर जाने चाहिए हैं। तो उन्होंने भाई सुच्चा सिंह चक्कर वाले ने सुनया भेजा, ਉਹਦਾ परिवार है कोई समाने बैठे। सुच्चा सिंह चक्कर वाले ने सुनया भेजा भी तुसी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ 20 परिवार 20 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 27 जनवरी 1901 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵੀਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ 4 फरवरी 1921 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਧਰ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਢਮਟਵਾ ਆਪਣੇ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਜਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਕਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋ ਵੀਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, डायरेक्टर पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी टैक्स बुक बोर्ड साबका ने मैं नाम लफज यूज किया, एडिटर इन चीफ ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म और एट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। इन्होंने बहुत सारिया किताबां लिखिया ने पंजाब नूं, पंजाबीयत नूं, सिख धर्म नूं जिहड़ियां दित्तियां ने इन्होंने किताबां, जिन्हां दे विच मैं सारिया तो नहीं कुछ थोड़िया इंपोर्टेंट बुक्स जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां दे नाम लवांगा। पंजाबी का विरसा मास्टर तारा सिंह जी इतिहासक पक्ष तो ठीक है जी। मैं हुण बेनती करांगा
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਤ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਗਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹੀ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ there is something wrong with the SCPC and we must consider it। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਢਿੱਡੇ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਹਾਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ, SGPC ਦਾ ਪਾਸਟ, SGPC ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ SGPC ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਬਰੀਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਜ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਣੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਰਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਸੇ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਡੈਸਿਗਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਡੈਸਿਗਨੇਟ ਕਰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ 30 ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਕਰਿਆ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਠੀਕ ਹੋਈ। 47 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ
पर मतलब मैं कहण तो ये कि उस वक्त भी ये सिचुएशन सी कि सानू इस गल का जरूरत सी कि असीं गुरु मुख रहने, ते जे गुरु मुख रहने ने तां साडी गल बननी, एवें गल साडी बननी नहीं। तो वो जिसले गुरुद्वारा सुधार होया तो उन्होंने पूछा जी की होवे, उन्होंने कहता जी संगत प्रबंध करे, संगत प्रबंध करे तो किवें कर सकती है, कहते तुसीं कॉन्स्टिट्यूएंसियां ने, कहते असीं बना लांगे। वो लीडर ही बड़े अजीब किस्म के सामने कहते जी साहब बना लांगे, और उन्होंने अपने लीडर ने लिस्ट करता कि सारे सारे जिले जाके पता करो कॉन्स्टिट्यूएंसियां कितना मरदियां ने, बनाइया लिस्ट देती क्या बड़ी इतना बनना चाहिए। यह साढ़े को कॉन्स्टिट्यूशन तो वगैरह जड़ियाँ ने अजीब जी गल है कि ये एक्ट भी बना लग्या सरकार नूं तिन्नां बंदियां नाल गल करनी पई, जिहड़ी गल के अकालियां ने कहा सी भी जी 3 बंदे साडी वल्लों गल करनी, और वही लिख के दिता। फिर उन्होंने कह रही गुरुद्वारा बोर्ड होएगा, इन्हें कह रही नहीं ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होगी, असीं ते अरदास अकाल तख्त कर चुके हैं, ना ही होएगा। ये गल्लां इत्थों तक गल्लां जिहड़ियां ने करके इस सेंटीमेंट दे नाल असीं ये जिहड़ी है ये संस्था जिहड़ी है बनाई सी। उस वक्त वो सेंटीमेंट कितना ज़्यादा स्ट्रांग सी कि मास्टर तारा सिंह स्याही नहीं सी लैंदा उस गोलक दे पैसे तो अपने पेन दी लिखण वास्ते, साइकिल ते आना साइकिल ते जाना। उसने जो 2 घंटे गुरुद्वारा साहब की जानी है सेवा वास्ते जाना, उससे जाना है, वो कहता भाई तुसीं सेवा लिए जाना है, तुसीं किते हुकूमत किसी ते नहीं करनी। अज तुसीं वेखो साडा बड़ा सैकटरीएट है बड़ा वड्डा, उहदे 16 सकत्तर ने, 16 डिप्टी ने, 10-12 कोई अगों असिस्टेंट भी है ने, उन्होंने दियां प्रमोशनां जिहड़ियां ने बखूसर होंदियां ने, सारे थां ते होंदियां ने, कोई पता नहीं किन्नी हैगी है क्वालिफिकेशन है, किस किस्म का कोई काम करता कि नहीं करता, कभी कोई सिलेक्शन हुई है नहीं हुई, कोई किसी की पोस्ट एडवरटाइज की हुई है कि नहीं की, लिया कि नहीं लिया। जे तुम किसी ने पिंड दे हो सिफारिश तुहाडी है तो तुम लग जाओगे, नहीं टिको। हुण वो बंदे तुसीं कदी जाके एंटर करके वेखो, दे आर ए ब्यूरोक्रेसी एडी वड्डी ब्यूरोक्रेसी ने जिहड़ी कि तुहाडी सरकार भी है, उन्हां दी ब्यूरोक्रेसी बन गई हो। उन्हां नूं अपणियां तनखावां दी, अपने डीए की, अपने हिसाब किताब की सब चीज़ की लोड़ है। उन्होंने इस गल की लोड़ नहीं कि गुरु जी घर की सेवा होंदी है कि नहीं, उन्होंने इस गल की लोड़ नहीं कि संगत की सेवा होंदी है कि नहीं होंदी। एटीट्यूड जिहड़ा बदल चुका है, प्रेजेंट जो सैटअप बन गया है उसके मुताबिक ये कि एटीट्यूड बदल चुका है। वो एटीट्यूड गुरु मुख वाल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। और इस गल के वास्ते ध्यान रखने के लिए सानू सोचना चाहिए कि अगों सोचन लग्या की करोगे। 100 साल हो गया है, 100 साल का तजर्बा ठीक रहा कि गलत रहा, ये गलतियां भी हो गई, चंगियां भी गल्लां होईयां ने। दुनिया की कोई धार्मिक संस्था एडी स्ट्रांग नहीं जिन्नी साडा एसजीपीसी। किसी संस्था को एडा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर मैटर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर मशीनरी नहीं, सने पोप दे अज की पोजीशन भी है कि साडी असी कौम मुकाबलतन सारिਆਂ ਤੋਂ ही छोटी है, नंबर साडा छोटा है पर साडियां प्राप्तियां वड्डियां ने। सब कुछ असी जो कुछ बनाया सी उस मुताबिक बना ठीक होया। इस करके जे वो जिहड़ा साडा निशान श्रोमणी कमेटी असां जिहड़ी बनाई हुई है, जो उन्होंने दाग लगता है तो पंथ नूं दाग लगता भाई। असी भैड़ी गल कभी किसी की बदखोई भी नहीं करते। श्रोमणी कमेटी की जान के जाके वो कहे ना कोई धर्म जी तुहाडे उत्थे हो रहा है तो असीं परले पासे मूँह कर छड्डने जान के, क्यों कि साडा ही मूँह काला हो रहा। पंथ का धर्म देवे कि साडा की खराब हो रहा है। वो भाई ये दसो जिहड़े प्रबंधक हो की कर रहे हो, सानू ये गल दसो। स्कूल वालों खुलाए ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਕਟਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪਲਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਡੰਪ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੰਪ ਯਾਰਡ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਤ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि गुरु की सेवा करने कोई बंदा निष्काम चाहिए। गुरु की सेवा करने तो हाथ जोड़ के 24 घंटे सेवा लिए तैयार रहने वाला बंदा चाहिए। भाई लैणा जी को लक्ष्मी दास ने गुरु साहब के छोटे पुत्र ने गल कही
ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਠਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਮਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਢਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੰਬਾ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ UGC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਆਡੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਜਾਏ ਨਾ ਗਿਣੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕੀ ਦੇਗੀ ਕਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲਾਇਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਕੌਣ? ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਪ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਪੀਸਫੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਕਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਕਾਈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡਤੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
मैं इस्तीफा दे चुका बस, इस तो बाद कोई गल हूँ इस्तीफा दे। एंड ही बिकेम वन ऑफ द लीडर। कोई गल नहीं। इहो जे कई होर मिसालां सन। तहसीलदार बंदे एडे 200 की नौकरी कोई तहसीलदार छड्डदा सी, फट आ जाते सन। तो मेरा भाव कहन तो ये कि ये 6 साल की स्ट्रगल सी, 6 सालों सिखा ने सारी मौत जित ली सी। 20 तो 26 तक जित रही सी सारी जित रही सी ना कौम। तो जदों ये वेख लिया सी कि ये हुण हो गया है, इन्ना ज़्यादा मोर्चे मूर्चे लगन तो बाद गवर्नर ने चिट्ठी लिखी गवर्नर जनरल नूं। उन्हें लिखा, सिख टू द लास्ट मैन इज डिटरमिन्ड टू गेट हिज गुरुद्वारा एंड दे वांट देयर गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर ओन हैंड्स। और ये जिन्नी देर उन्होंने इन्हों की मंग जी ना मनी जाएगी वो हट देंगे। कहना मैं रिकमेंड करांगा कि उन्होंने समझौता कर लिया जाए और जो कहते हैं वो कर दिता जाए। क्योंकि गुरुद्वारे उन्होंने सब तो अजीज चीज़ ने, सारिया तो पवित्र चीज़ ने, सारी चीज़ जी उसके वास्ते वो कहते हैं कि सारा चीज़ सब कुछ ही गुरुद्वारा ने। तो कहना जी ये गल बैठी हुई है तो फिर कहना असं कुछ नहीं कर सकते जी हिसाब नाल। और उस बंदे ने लिखा ही नहीं बल्कि एक्ट भी उसने बनवाया। आप इन्होंने कहा भी थोड़ी जो गल है डिमांड है दसो। उन्होंने डिलीबरेशन हुई, डेलीबरेशन। फिर ये भी पूछा कि तुम साढ़े वालों किहड़े बंदे चाहते हो लगन। उन्होंने भी वो बंदे सन जोड़े कि इन्होंने अपने नॉमिनी सन। मैनू पता, मैंने तो एक बंदे का मैनू पता है, गुजरांवाले का सरदार नरैण सिंह होंदा सी, एडवोकेट, बड़ा लायक आदमी सी, MLC सी उस वाले का जमाना, MLC सी। उन्होंने कहने जी इन्हू ला दो, ये निरपक्ष आदमी है, सानू कोई तराई। मेरा बाप कहन तो ये कि उस वेले पूरी एक बड़ी वड्डी जिहड़ी कहदी है इस वेले की लोड़ जिहड़ी है ये सब सानू पता है। असी स्ट्रक्चर अपना बना लिया। हुण मेरा मैनू 2-4 दिन होए ने साहब गोविंद सिंह होरां दा टैलीफोन आया सी, अरे कोई दसो 100 साल होना चाहिए है, हो गया है कि कोई होना चाहिए है कोई प्रोग्राम। मैं कहा थोड़ा जिहा और लेट दस लो की कह जा सिर से गल आ गई है। तुसीं कोई कमेटी नहीं बना सकते, तुहाडा पंथ तुहाडे नाल नहीं। जे 4 बंदे कोई चंगे ही बंदे या माड़े बंदे या चंगे तो डरदे उन्हां कोलों, कोई इंटलैक्चुअल ने को आके कोई गल कर देंगे जी साढ़े चंगी नहीं लगेगी तो फिर असीं की करांगे। साढ़े वर्गे ने कह ही देना भी तुसीं भी यह काम करो, यह ना करो। भावें ढीठा साहब करना नाराज हो जान, साढ़े मित्र भी है फिर भी गल नहीं, लेकिन असीं इन्होंने कह भी देंगे कि यह गल साढ़े ख्याल मुताबिक ठीक नहीं, तुसीं ना करो। बाबा रजीन सिंह नूं सुनिया भेजा मास्टर तारा सिंह ने कि मोर्चा लग गया तो तू हूँ प्रधान श्रोमणी कमेटी बन जा मेरी थां से। जी चंगा आ गए, मोर्चा थोड़ा होर भी चल गया। उसके बाद सुनिया आया कि नहीं तुम मोर्चे के डिक्टेटर भी बन जाओ। इस्तीफा श्रोमणी कमेटी का किनू दिया? कहना मैं लड़ दे सकदा कौम ले, पर बतौर गुरुद्वारा कमेटी के प्रेजिडेंट से नहीं लड़ांगा। तुसीं तो इस्तीफा दे के मोर्चा से गए हो। तुसीं भी तो जिसले मोर्चा के 60 के मोर्चे मास्टर तारा सिंह जी जब गए ने तो पहला उन्होंने काम यह किया कि ही रिजाइंड एज प्रेजिडेंट ऑफ द SGPC एंड ही देन वेंट इन जेल। जिसने जथा लेके गए मैं पहले बच गया, पहला नहीं गया। मेरा बात मतलब है कोई जरा जिन्ना आपस में बारीक डिस्टेंस रखे सी कि यह धर्म है, पवित्र गल है, यह सियासत है। निरी सियासत ही नहीं कि निरी सियासत ही असां सारी जड़ी करनी है। हुण अज जो कुछ है साडी कौम का काम है कि जित लाओ होर कुछ नहीं। सानू ताकत चाहिए, वो किसी हीले आ जाए, किसी ईमानदारी ना आए, बेईमानी ना आए, वो साढ़े को आनी चाहिए। राज साडा होना चाहिए। आप ऐलान भी करने शुरू कर देते हैं कि जी अगे जिसले साडी सरकार आई असीं फलाने बंदे नूं 6 महीने के अंदर कर देंगे, 10 बंदे नूं अंदर कर देंगे। वो भाई तुसीं तोड़े ला के लो पहला पता नहीं की बनना है, की बनना है। तुसीं पहला ही नारे करने मारने शुरू करते हैं कि बंदे जिहड़े ने अगे असीं अंदर करने शुरू कर देंगे। इत्थे कह लो मतलब दैट मीन्स यू आर फाइटिंग ओनली फॉर पावर, नॉट फॉर एनीथिंग। यू डोंट फाइट फॉर द पंथ।
ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਪਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੌਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਪਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ 1926 ਤੋਂ 36 ਤੱਕ 26 ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 1947 ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, 57 ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੋਲ ਖਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ HCBC ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਖੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਅਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੋਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਰੋਹ ਬੇਨਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪੰਥ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੀ ਪੰਥ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪੰਥ, ਨਥਿੰਗ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਲਾਸਟਲੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੈਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾੜੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹੀ ਭਈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਹੈ। तो मेरा भाव कहते हुए कि कोई बैरियर नहीं, सियासत भी कैरियर है, ठीक है, लेकिन सवाल है कि जितनी देर तुम गुरु की सेवा नहीं विचरते हो, साडा एटीट्यूड नहीं है कि असं गुरु की सेवा नहीं जाने एसजीपीसी साडा एटीट्यूड यह रह गया कि असं हुकूमत करन जाने एसजीपीसी एसजीपीसी भी अपने आप मुहाकम समझते हैं। मैं इन्होंने पूछना मानते तुहाडा सैकटरी जिहड़ा किवें गल करदी है करदा, वो कहंदा मैं पूछा मैं तां गल करांगा, फिर उसका आका तो गुरु नहीं ना, गुरु नानक तो नहीं, गुरु गोबिंद सिंह तो नहीं, उसका आका तो कोई होर हो गया या सरकारी है, जरा बंदा है दुनियावी है, कोई जी गल नहीं होनी चाहिए। अज पंथ ने फैसला करना है कि की आया हुण असी गुरुद्वारा साहिबान की उही पवित्रता अते उही शंगार जिहड़ा साडा होना चाहिए वो पहला वर्गा असी बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो जे साडे बने ने, मैं ढींडसा साहब नूं बेनती करांगा, मैं तो समझना कि सारे ही सिख जात पंथ वो इकट्ठा होवे, जिहड़े मर्जी लीडर होण, कोई भी गल होवे, एक छोटा जिहा कमीशन कोई जिहड़े ने बड़े चंगे वधिया जिहड़े कोई सिख जिन्हां बारे मशहूर होवे, पता होवे पक्का भी जी ये सिर्फ गुरु की गल करनगे, उन्हां दा एक कमीशन बना दिओ भई की सानूं सुधार की लोड़ है। वो सजैशन जिहड़ियां देन, उन्हां नूं ये गारंटी दे देण भई भाई असीं तुहानूं तुहाडीआं सजैशन काम होएगा, जी चीज़ ठीक होएगी एज फार एज पॉसीबल असीं उन्होंने इंप्लीमेंट कर दें। ये गल्लां जिहड़ियां ने इन्हां दा हिसाब किताब होना चाहिए। मेरे ख्याल मुताबिक मैं इंडिया को सजैशन बहुत टाइम वास्ता इन्हां दा लड़ना नहीं सी चाहता, पर फिर भी गल हुंदे गल चों गल हुंदी जांदी है। मैं इस गल की माफ़ी मंगांगा ते मैं चाहना भई पंथ बतौर पंथ सोचे, सिख बतौर सिख सोचे, ये मेरी भावना है। इसे भावना नाल मैं ये गल्लां कीतियां ने और यही भावना इसे भावना नाल मैं चाहना, और खुशी भी मैं इस करके हाँ कि सारे इतने सरदार वो जोड़े कि ईजीली ये समझते हैं कि जरूरी है कि इस वे सानू सोच लेनी चाहिए। धन्यवाद सर प्रिथीपाल सिंह कपूर जी। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना, तुसी बड़ी पेशेंसली दो विद्वानों ने सुनिया, सिर्फ एक विद्वान होर बोलणगे तो उस तो बाद ढींडसा साहब ने धन्यवाद करना है। बेनती है जिदा तुसी अगे सानू टाइम दिता है इसे तरह ही एक सिर्फ अद्धे घंटे वास्ते तुसी होर सानू अपना सहयोग दिओ। बड़िया उच्च कोटि के विद्वानों के असीं विचार सुन रहे हैं। ये वो विद्वान ने, मैं हुण बेनती करदा बीबी हरजीत कौर जी तलवंडी, बीबी सिमरजीत कौर सिद्धू जी आन ते सार प्रिथीपाल सिंह कपूर जी नूं सन्मानित करन। बीबी हरजीत कौर जी तलवंडी, बीबी सिमरजीत कौर जी सिद्धू जी जिहड़े साडे श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के दोनों ही इस्त्री दिग के बहुत उच्च कोटि के आगू ने, साडे बहुत बड़ा सहयोग करते हैं हर काम दे विच। इस प्रोग्राम दे विच भी इन्हां दा बड़ा बड़ा सहयोग है। ये जिहड़े साडे अज दे तिन्ने विद्वान इत्थे आए ने, ये तिन्ने विद्वानां दी हमेशा कोशिश रही है बौद्धिक रूप च, धार्मिक रूप च ते राजनीतिक रूप दे विच सिखां दा विकास किदां कीता जा सकता है। इन्हां दा बड़ा इन्ना इस गल दी योगदान है। मैं इन्हां दा बहुत धन्नवादी हां। इन्हां दा दस दो पग सन्मान
ਇਹ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖ ਲੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਜਬਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਤਾਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਕੀ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ? ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਾ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਓ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, 5 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਧੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਨੁਮਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨੁਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਨੁਮਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਡੈਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਲੈਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈंने ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 60-40 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 70-30 ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਹੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਲ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡ ਲਿਆ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਹ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਆਹ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੱਲੇ ਉੱਠਣ ਦਿਓ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਊਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਵੈਸੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਜੀ ਲੜਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸੁਧਾਰੋ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਗੇਟੇਡੇ ਧਰਨਾ, ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਾ ਲਿਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਖੰਡ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਛੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਲੋਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਕਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਖਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਭ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5% ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 95% ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 95% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪ ਚੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰ ਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ IAS ਨੇ, IPS ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਆਰੇ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦਲਾਵ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੱਥ ਕੇ ਤੁਰਪੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੰਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਨਿਧਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ 5-4 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਓ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ਪੰਥਨੁਮਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਨੁਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇੜ ਵਾਂਗ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਸੱਪ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ, ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਲਗੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ XMLA, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ XMP, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ XMLA, ਦੇਸਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਜੀ XMLA, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। सेंटर कर ना सेंटर कर और पीछे थोड़ा पीछे कितना पीछे आएगा ना तेरी फोटो नहीं तो बोले सो निहाल। भाई थोड़ा खोल दो भाजी, थोड़ा खोल दो भाजी, भाजी थोड़ा खोल दो जी, थोड़ा खोल दो। मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ